हेलो पिलामाने वेलकम टू आवर चैनल पिलामाने आज आमे तम षष्ठ श्रेणी साहित्य सुधा बहिर पंचम पाठ जाकि अछि नीति वचन यार समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आज आमे एही वीडियो रे आलोचना करिबा। तेबे वीडियोटी आरंभ करिबा आगरु कहि रखिबाकु चाहे जदि वीडियोटी भल लागे ताहेले वीडियो को निश्चय गोटे लाइक करिवो और चैनल को सब्सक्राइब मध्य करिकी रख जहा द्वारा एही बोली आगकू आसिबाकू थिबा समस्त पाठर प्रश्न उत्तर तुम माने अति सहजरे पाई पारिबो। तेबे चलो आज रही वीडियो तुमर पंचम पाठ नीति वचनर समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करिबा। एठाय देख तुमर प्रश्नावली देइछि बा पाठ अंतर्गत प्रथम सेक्शन टी अछि मो बुझिबारे यार प्रश्नटी पचारिछि। देख दिया जाइथिबा प्रश्नर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दियो हला। एठाय देख प्रश्नटी अछि ओ ताहार किछटी विकल्प तले दिया जाइछि ताहेले हमकु ठीक उत्तर पाखरे बा ठीक विकल्प पाखरे हमकु तारा चिन्ह देबाकू पड़िबो। ताहेले देखिबा प्रथम प्रश्नटी जेपर कि तमर प्रथम प्रश्न पचारिछि। देख साधु जनर पुण्य सदुपदेश मूर्ख न बुझे तार मरम लेख यार भावार्थटी कौन हला। ए जो पद्यांशटी देला यार भावार्थटी कौन हेबो रे जेपर कि विकल्प गुड़िक रहिछि। देख साधु जनकर लेस मात्र ज्ञान नहीं, साधु जनकर हितोपदेश मूर्ख बुझिबारे नहीं, साधु माने उपदेश दियंती नहीं, साधुंको उपदेशर मूल्य नहीं। ताहेले यार सठिक भावार्थटी केउटी रे यार सठिक भावार्थटी हिजिबो तमर साधु जनकर हितोपदेश मूर्ख बुझिपारे नहीं यह जाउछि यार सठिक उत्तरटी। ताहेले तुमे एठारे तारा चिन्ह देबो। एबे देखिबा 2 नंबर प्रश्नटी 2 नंबर प्रश्नटी रहिछि। देख कोटिए गुण मध्ये गोटिए दोष सुधा कलसे बिंदु विष बिंदु सदृश्य एठारे भल गुण को कहा सहित तुलना करा जाइछि। ताहेले भल गुण को कहा सहित तुलना करा जाइछि रे जेपर कि विकल्प गुड़िक अछि कलश, विष कलश, विष अमृत कलश, सुधा कलश बा सुधा कलश एठारे जेपर कि दैछि। देख ताहेले तुमर सठिक आंसर टी जाउछि सुधा कलश। ताहेले तुम एठारे तारा चिन्ह देबो। बोली तुमर नेक्स्ट सेक्शन टी अछि मिलीमिशी जोड़िबा कविता रे केतोटी पद क स्तंभ रे ओ भावार्थ ख स्तंभ रे दिया जाइछि। पद गुड़ी को तार भावार्थ सह जोड़। एठे देख जेपर कि क स्तंभ ओ ख स्तंभ रहिछि हला। ताहेले देबे याकू पद कवितार पद ओ तार सठिक भावार्थ सहित जोड़िबा। जेपर कि प्रथम पदटी रहिछि। देख पर अधीन होई रहे जे प्राणी असरंती जातना पाए से जानी। ताहेले यार सठिक भावार्थटी कोन रे एठारे जेपर कि देइ जाइछि। देख पर अधीन रे रहिले प्राणी अनेक जंत्रणा पाए यह जाउछि तार सठिक भावार्थटी। ताहेले तुमे याकू आनी एठारे जोड़िबो। सेई बोली नेक्स्ट रहिछि निज हृदय जेहु पारई जिणी संसारे सेही वीर मुकुट मणि। एही पदटीर सठिक भावार्थटी केउटी रे एठारे जेपर कि अछि। देख जहार आत्म नियंत्रण शक्ति थाए हला जे निज हृदय को जीति पारि थाए से श्रेष्ठ वीर बा संसार से ही वीर मुकुटमणि। ताहेले यह जाउछि तार सठिक भावार्थटी। ताहेले तुम एठाकू आनी जोड़िबो एहा सहित। से बोली नेक्स्ट बा शेष अछि। देख गिरी पाषाण एड़े कठिन होई खोलिले तहु पुणी जल झरई। ताहेले यार सठिक भावार्थटी जेपर कि एठारे रहिछि। देख कठिन पत्थर रे पूर्ण पहाड़ खोलिले सेथिरु जल मिली थाए यह जाउछि यार सठिक भावार्थटी। ताहेले तुमे एठाकू आनी तुमे याकू एठारे आनी जोड़िबो। से बोली तुमर नेक्स्ट सेक्शन टी अछि पद्यांश उपरे आलोचना। तले दिया जाइथिबा पद दुईटी संपर्क रे दल रे आलोचना कर जेउ भावार्थ पाइल निज खाता रे लेख। जेपर कि एटारे देख क उ ख दुईटी पद दिया जाइछि जहार हमकु
ସରଳାର୍ଥ ବା ଅର୍ଥ ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଏହାର ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିବ ତୁମେମାନେ। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମେ କ ନମ୍ବରଟି ରହିଛି ଦେଖ, ଯତ୍ନ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ୟମ ବୋଲେ ଅସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ସାଧ୍ୟ ଭୂତଲେ। ହେଲା, ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ପଦଟି। ଏହାର ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିବ ତୁମେମାନେ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ସୁଧା ବହିର ନୀତିବଚନ ପଦ୍ୟରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ବଳଦେବ ରଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଯଦି ମନରେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ରଖି ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଅଧ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ତେବେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ବା ଭୂତଲେ, ହେଲା ଭୂତଲେର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୃଥିବୀରେ, କୌଣସି କାମ ଅସାଧ୍ୟ ବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଓ ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ହେଲା, ଏହା ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଭାବାର୍ଥଟି ବା ଅର୍ଥଟି। ସେଇଭଳି ଖ ନମ୍ବରଟି ରହିଛି ଦେଖ, ଥିଲେ ହିଁ ପୁରୀ ରୂପରଙ୍ଗ ସୁବାସେ ଚମ୍ପକ କୁସୁମେ କି ଭ୍ରମର ବସେ। ତାହେଲେ ଏହାର ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିବ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ସୁଧା ବହିର ନୀତିବଚନ ପଦ୍ୟରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏହି ପଦ୍ୟରେ କବି ବଳଦେବ ରଥ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ଚମ୍ପା ଫୁଲରେ ପ୍ରଚୁର ରୂପ, ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସୁବାସ ଭରି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମର ବା ମହୁମାଛି ଯାହାକି କେବଳ ତାର ସୁବାସ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ହେଲା ଯେ କେବଳ ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ରୂପଠାରୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗୁଣ ଓ ମହକ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଏହିଭଳି ତୁମେ ଖ ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିବ। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ରହିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଦେଖ, କବିତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢ଼। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଏଠାରେ ଦେଖ, ଯେପରିକି ପଦଟି ଦିଆଯାଇଛି, ହାତୀ ପରାଏ ଜନ୍ତୁ ବନ୍ଧନେ ପଡ଼ି ଜୀବନେ ଡରିଥାଏ ଅଙ୍କୁଶ ବାଡ଼ି। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ଯେପରିକି କହିଛି ଦେଖ, କବିତାରେ ପରାଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ପରାଏ ବଦଳରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏହିପରି କବିତାରେ କଳସେ, ବନ୍ଧନେ, ଜୀବନେ ଆଦି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏହିପରି କାହିଁକି ହୋଇଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ତାହେଲେ ୟାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ତୁମେମାନେ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ, ପରାଏ, କଳସେ, ବନ୍ଧନେ ବା ଜୀବନେ ଆଦି ଶବ୍ଦ କବିତାର ଶବ୍ଦଗତ ଲାଳିତ୍ୟ, ମଧୁରତା ଓ ଛନ୍ଦ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ। ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କବିତାର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଚୀନତାକୁ ଫୁଟାଇ ତୋଳେ। ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପାରମ୍ପରିକ କାବ୍ୟିକ ଶୈଳୀର ଅଂଶ, ସେଥିପାଇଁ ତାହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଖ ନମ୍ବରଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, ଉପର ନୀତିବଚନ ପଦଟିରେ ହାତୀର ଉଦାହରଣ ଦେଲାବେଳେ ଅଙ୍କୁଶ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ତୁମେ ଅଙ୍କୁଶ ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛ ତାର ପ୍ରୟୋଗର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝାଅ। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ, ଅଙ୍କୁଶ ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲଗାମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ହେଲା, ଲଗାମ ହାତୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ସାଧନା ବା ସାଧନ। ଏହା ପ୍ରୟୋଗାର୍ଥ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିବା ବା ଅନ୍ୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା। ଏହିଭଳି ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। 2 ନମ୍ବର ପଚାରିଛି ଦେଖ, ଥିଲେ ହିଁ ପୁରୀ ରୂପରଙ୍ଗ ସୁବାସେ ଚମ୍ପକ କୁସୁମେ କି ଭ୍ରମର ବସେ। ମହକ ଯେଣୁ ତାର ଉତ୍କଟ ଅତି ଭ୍ରମେ ଭ୍ରମର ଦିନେ ନ ଯାଏ କତି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି, ପ୍ରକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷର କେଉଁ ମାନବୀୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ଆମେ କେଉଁ ସବୁ ଗୁଣ ଶିଖିପାରିବା ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ତୁମେମାନେ। ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ, ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗୁଣ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ଆମେ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ, ସହନଶୀଳତା,
ସରଳତା ଓ ସତ୍ୟତା ଶିଖିପାରିବା ହେଲା। ଏଇଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ବୋଲି ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ରହିଛି ଦେଖ ଶବ୍ଦର ରୂପ। ଆସ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ରୂପ ଜାଣିବା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା। ଯେପରି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସମ୍ଭାର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖ। ଏଠାରେ ଦେଖ ଯେପରିକି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ଓ ଏଠାରେ ତାର ମାତୃଭାଷାରେ ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଏହାର ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ ତୁମେ ମାନେ। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟି ରହିଛି ପାଷାଣ। ଏହାର ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ ତୁମେ ମାନେ ପଥର ଓ ଶିଳା। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ରୁଧିର। ଏହାର ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ ରକ୍ତ ଓ ଝର। ସେହିଭଳି କମଲ। କମଲର ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ ପଦ୍ମ ଓ ନୀରଜ। ସେହିଭଳି ଶୈଳ। ଶୈଳର ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ ପର୍ବତ ଓ ଗିରି। ସେହିଭଳି ସମର। ସମରର ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଲଢ଼େଇ ହେଲା। ସେହିଭଳି କୁସୁମ। କୁସୁମର ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ ଫୁଲ ଓ ପୁଷ୍ପ। ସେହିଭଳି ସୁଧା। ସୁଧାର ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ ଅମୃତ ଓ ପିୟୁଷ। ଏହିଭଳି ତୁମେ ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଲେଖିପାରିବ। ସେହିଭଳି ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ରହିଛି ଶବ୍ଦ ଏକ ଅର୍ଥ ଅନେକ। ପର ଅଧୀନରେ ରହେ ହୋଇ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଅସରନ୍ତି ଯାତନା ପାଏ ସେ ଜାଣି। ଉପରୋକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶରେ ଥିବା ପର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ ହେଲା। ପରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ। ସେହିଭଳି ଏହାର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ପକ୍ଷୀର ପର ମଧ୍ୟ। ଏହିଭଳି କିଛି ଶବ୍ଦ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଅର୍ଥ ବାହାର କର। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଶବ୍ଦକୋଷ ଅଭିଧାନ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଅଭିଭାବକ ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବ। ଯେପରିକି ଏଠାରେ ଦେଖ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି। ଏହାର ଆମକୁ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ ତୁମେ ମାନେ। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟି ଅଛି ନୀତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଲେଖିବ ଆଚରଣ ଓ ନିୟମ। ସେହିଭଳି କର। କରର ଅର୍ଥ ଲେଖିବ ହାତ ବା ରାଜସ୍ୱ ବା ଟିକସ। ସେହିଭଳି ପୁର। ପୁରର ଅର୍ଥ କଣରେ ସହର ବା ଘର ହେଲା। ସେହିଭଳି ବାସ। ବାସର ଅର୍ଥ ହେଇଯାଉଛି ଗନ୍ଧ ଓ ବାସସ୍ଥାନ ହେଲା। ଏହିଭଳି ତୁମେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଲେଖିପାରିବ। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଭଲ କରି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ। ଯେପରି ତାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଅମୃତ। ସେହିଭଳି କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସ୍ଥାନିତ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ଠିକ ଶବ୍ଦ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାଛି ଲେଖ। ଦେଖ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଦିଆଯାଇଛି। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ତାର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟଟି ରହିଛି ହାତୀକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ବାଡ଼ି। ହାତୀକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ବାଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ରେ ଅଙ୍କୁଶ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଆଣି ଅଙ୍କୁଶ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟଟି ଦେଇଛି ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅବିରାମ ଚେଷ୍ଟା ବା ପରିଶ୍ରମ। ଏହାର ସଠିକ ଅର୍ଥଟି ହେଇଯାଉଛି ଅଧ୍ୟବସାୟ। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟଟି ଅଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଷ୍ଟ ବା ଖରାପ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ରେ ତାହାକୁ ମନ୍ଦମତି ବା ମନ୍ଦ ବ୍ୟକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏହାକୁ ମନ୍ଦମତି ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟଟି ଯିଏ ପରର ଅଧୀନରେ ଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ରେ ତାହାକୁ ପରାଧୀନ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏହାକୁ ନେଇ ପରାଧୀନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ରହିଛି ପାଦ ପୂରଣ କର। ନୀତି ବଚନ କବିତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦର ପ୍ରଥମ ପାଦଟି ଲେଖାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦଟି କ'ଣ ହେବ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖ। ଏଠାରେ ଦେଖ ଯେପରିକି ପ୍ରଥମ ପାଦଟି ଦିଆଯାଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦଟି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଭଳି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ ତୁମେ ମାନେ। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମ ପାଦଟି ଦେଇଛି ଦେଖ ବା ପ୍ରଥମ ପଦଟି ଗିରି ପାଷାଣ ଏତେ କଠିନ ହୋଇ। ସେହିଭଳି ଲେଖିବ ଆଗକୁ ଖୋଲିଲେ ତହୁଁ ପୁଣି ଜଲ ଝରଇ। ଖୋଲିଲେ ତହୁଁ ପୁଣି ଜଲ ଝରଇ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ଅଛି
ସାଧୁଜନର ପୁଣ୍ୟ ସଦୁପଦେଶ, ମୂର୍ଖ ନ ବୁଝେ ତାର ମରମଲେଶ। ହେଲା, ଏହା ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ଲେଖିବ। ସେଭଳି ନିଜ ହୃଦୟ ଯେ ପାରଇ ଜିଣି, ସଂସାରେ ସେହି ପୀର ମୁକୁଟମଣି। ଏହା ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ପାଠ ବାହାରୁ। ତୁମ କଥା ଯତ୍ନ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ୟମ ବୋଲେ, ଅସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ସାଧ୍ୟ ଭୂତଲେ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା ଏହାର କ'ଣ କହିଛି। ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ହେଲା ଉଦ୍ୟମ, ଯତ୍ନ ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ମଣିଷ ଅସାଧ୍ୟକୁ ସାଧନ ବା ସମ୍ଭବ କରିପାରେ। ଯଦି ଜଣେ ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବ, ତାହା ହେଲେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଦିନେ ନା ଦିନେ ସଫଳ ହେବ। ଏଣୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ଧରାଧାମରେ ଅସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। କବିତାରୁ ବା କବିତା ବାହାରୁ ଏହିଭଳି ତୁମ ମନ ପସନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ନୀତି ବଚନ ନେଇ ତାର ଭାବାର୍ଥ ଲେଖ। ଏଠାରେ ନୀତି ବଚନ ଭାବାର୍ଥଟି ଲେଖିବ ତୁମେମାନେ। ନୀତି ବଚନଟି ଲେଖିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ବଳ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ହୁଏ। ଏହାର ଭାବାର୍ଥଟି ଲେଖିବ, ବୁଦ୍ଧିର ଶକ୍ତି ଶାରୀରିକ ବଳଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ଯଦି ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୁଏ, ତେବେ ସେ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରେ। ହେଲା, ଏହା ହେଉଛି ଏହାର ଭାବାର୍ଥଟି। ତମର ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଗୀତ ଶୁଣିବା ଓ ଶୁଣାଇବା। ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ତୁମେ ଗୀତ ଶୁଣିବ ଓ ଶୁଣାଇବ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି। ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ରହିଛି ଆଜିର ଧନ୍ଦା। ଆଜିର ଧନ୍ଦା ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଗରୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କର ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିକି ରଖ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଧନ୍ଦାଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଦୁଇ ଅକ୍ଷରିଆ ଜିନିଷ ମୁହିଁ, ଖାଇବା ଦରବ ନାମଟି ବହି। ଉକାର ଯୋଡ଼ିଲେ ସେଠି ବସି ଖେଳୁଥିବେ ଚାରୋଟି ସାଥୀ। ଜାଣିଛ ଯଦି କୁହରେ ଭାଇ, ମୋ ନାମ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ରେ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ତମର ପୁସ୍ତକ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠାରେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବ। ସେଇଭଳି 2 ନମ୍ବର ପହିଲିଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗର ଦୁଇଟି ଦ୍ୱାର, ଭିତରେ ଅନେକ ଚୌକିଦାର, ସଭିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଚୁପଚାପ ସେଠି ଜଗି ରହନ୍ତି। ଦୁର୍ଗ କାନ୍ଥ ଯେବେ ଘଷି ହୋଇବ, ସାରା ସଂସାରକୁ ଜାଲି ସେ ଦେବ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରେ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଯାଉଛି ଦିଆସିଲି। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ତମର ଦିଆସିଲି। ଏହା ଥିଲା ତମର ପଞ୍ଚମ ପାଠ ବା 5 ନମ୍ବର ପାଠ ନୀତି ବଚନର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ।